ओं नमः शिवाय। आपण मान प्रिय कार्यक्रम शिव कथार आसर को मु शरण नना आ मो संगे मो चरण नना दुई नना आपण को स्वागत करुचु। आज्ञा गत अध्याय आम आलोचना करथिले कि बड़ी भाव में अष्टसखी सह भगवान शंकर निज अंगरु 16 सहस्र अंश बाहर करी रास आरंभ करथिले एवं परे से अष्टसखी को 8टी स्थान प्रदान कले। ये सबू जानिबा बेले मन आपणा छाए जानिबा को चाहे एकाम्र क्षेत्र रे शिवलिंगर कमी नहीं। जुआड़े जो कोण को जीवे आउ किछि पांतु कि न पांतु प्राचीन शिव मंदिर टाई पाइबे। तेबे से एकाम्र क्षेत्र रे को लिंग को स्थान रे अछंती एकाम्र क्षेत्र विशेषत्व को ज्ञापन करिया पई एकथा मध्य शिव पुराण कहिचंती। नना आमे सेइटिकी जिबा संक्षेपे विस्तार करी कह महामते श्रेष्ठा श्रेष्ठ लिंग तही अछंती बाजेते ह्रद केउ पासे रही छंती केउ लिंग ता सबु निर्णय करी कह महाभाग बदंती विधाता सुत सनत कुमार भुवनेश क्षेत्र महा तमे अगोचर। शिव पुराण कहउचंती क्षेत्र तो क्षेत्र पुणी एकाम्र क्षेत्र। ए क्षेत्र महत्व समस्ते जानिबा उचित। ए क्षेत्र कौन काशीर महात्म्य जानिल उज्जयिनीर महात्म्य महाकालेश्वरंकर सबु क्षेत्र जानिच। ये निज क्षेत्र एकाम्र क्षेत्र आम माटीर क्षेत्र शिव पुराण वर्णना करुचंती। कौन नना बदंती विधाता सुत सनत कुमार भुवनेश क्षेत्र महा तम्य गोचर। से क्षेत्र एक आम्र तरु मनोरम थिबारु एकाम्र क्षेत्र बोली तार नाम। क्षेत्र कहीं एकाम्र क्षेत्र है जानिच। ये क्षेत्र रे गोटे आम्र तरु थिला अपूर्व शोभा अपूर्व सुंदरता ताठी प्रकाश पाउथला। जे देखि दउथला घड़िए चाहूथला केबे केबे लागुथिला ए तरु नुह ना आउ ना ये साक्षात ईश्वर। आउ कोन ना अबनी मध्यरे दुल हसे स्थान गोटी तहिर महिमा एबे सुण मुनि गोष्ठी एकाम्र कानन नामे जेउ पुण्य क्षेत्र काशी क्षेत्र समान से अटई पवित्र ना। ये कोन एकाम्र क्षेत्र धा काशी क्षेत्र छैया वर्णना कला बेले समदृष्टि हवा उचित। भगवानंकर बानार ना समदृष्टि पताका जहां आपण माने पतित पावन बाना कहउचंती। अच्छा अर्थात काव्यकार समदृष्टि प्रतिपादन करिचंती। नना तही क्षेत्रपाल अनंत से वासुदेव लिंग रूपे विजे करी छंती सदा शिव एणु से क्षेत्र महिमा के पारिब कही शिव आज्ञा बिना जाई न पारे के तही एकाम्र क्षेत्र रे कीट पतंग बानर छाड़ई यद्यपि दैव जोगे कले भर प्राण त्याग काले तार दक्ष कर्ण मूले तार कमंत्र कहती शिव तत्त काले तेणु से मुक्ति लाभ करई निश्चय यथकुन घेन तुम्हें मनरे संशय। कहले सुन ना कौन ना सबु क्षेत्र रे मृत्यु अच्छी किंतु एकाम्र क्षेत्र रे मृत्यु नहीं ना कहीं नहीं ना ए क्षेत्र रे जदि कई मृत्यु वरण करे ता मरण पूर्वरु शिव आसिता कान रे मुक्तिर मंत्र फुंकी दे जाती। आहा एकाम्र क्षेत्र रे तप करे जेउ नर शिवंक भुवने वास हुई ताहार ताहाकु साक्षात देखा
ଦିଅନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ଅଦ୍ୟାପି ଏ କଥା ହେଉ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ପରିମାଣ ବୋଲି ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରତି କହିବା ଶୁଣତା ତୁମ୍ଭ କହିଲେ କାହାକୁ ଅଗ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କହୁଛୁ ତାକୁ ନେଇ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି କି ଆଗେ ଜାଣିନିଅ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମା କଣ କୋଉଠୁ କେତିକି ବାଟ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ନନା କଣ କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ସେଣେ ଖଣ୍ଡାଚଳ ତେଣେ ବହିରଙ୍ଗେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ବଳହି ଦେବୀଙ୍କି ଘେନି ମଧ୍ୟେ ଆୟତନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣ ଋଷି ଗଣ ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଖଣ୍ଡାଚଳ ବହିରଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବଳହି ଦେବୀ ଯୋଉ ଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଇଏ ଚାରିଟା ଯାକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର କରିଦିଅ ଚାରିଟା ଛକ ଦେଇଦେଲେ କହିଲେ ଇଏ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଇଏ ହଉଛି ଏକାମ୍ରେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କଣ କୋଉ ଛକ ସେଟା ଭୀମଟାଇ ଛକ ତାକୁ ନାଇଁ ନା କହୁଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱର ଆଚ୍ଛା, ମହାଦେବ ଆଚ୍ଛା। ଯୋଉଠି ରହିଗଲେ ଚକ୍ରକାର ହୋଇ ରହି ସେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବୁଝାଇ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ଯଥାର୍ଥ ସେ କ୍ଷେତ୍ରେ ସକଳ ପାପ ଉଇ ବିନାଶ ତହିଁର ମହିମା କହୁ ଥିଲେ ନୋहे ଶେଷ କହିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପୀଠ ରହିଲା ଇଏ ଚାରିଟା ପୀଠକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ତୁ ଆଙ୍କି ଦବୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ବୃତ୍ତଟା ଯାହାର ବ୍ୟାସ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେଇ ଗୋଲାକାରଟା ହିଁ ହଉଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବଦା ବିଜୟ କରି ଥାନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଦର୍ଶନେ କରାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ମାନକୁ ମୁଖତ ଚାରି କୋଶ ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ରତରୁ ତାସି ତଳ ଛାୟା ଦେଖି ଦୋଷ ଜଗତଗୁରୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ଶୁଣ ମୁନିଗଣ ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଣ ମେଘେଶ୍ୱର ବିଜେ କରିଥିବା ପରିଜନ୍ତେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ତନହନ୍ତି ବାଜେତେ ବାୟବ୍ୟ କୋଣରୁ କରି ଅଗ୍ନି କୋଣ ଯାଏ ମଣ୍ଡଳ ଆକୃତି ହୋଇ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦୟେ ରଥ ଚକ୍ର ଆକୃତିରେ ଆମ୍ରତରୁ ଛାୟା ଚାରି କୋଶ ଆୟତନ ଅଟେ ତାର କାୟା ବ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ କହିଲେ ବ୍ୟାସ କେତେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନା ଚାରି କୋଶ ମୂଲକ ଇଏ ଏଇ ଚାରି କୋଶ ମୂଲକ ଚାରି ବର୍ଗ ଫଳ ଦବ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଆଉ ମୋକ୍ଷ ରଥ ଚକ୍ର ରଥ ଚକ୍ରାକାର କ୍ଷେତ୍ର ତାପରେ ନନା ତାମୂଳେ ବିଜୟ ଏକା ବ୍ରକେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ମାଣିକ୍ୟ ପରେ ହଏ ଦେଖା ଯାଏ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ସେ ଯେ ପୂର୍ବ ଦିଗେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର କେ ଖଣ୍ଡ ସେ ସର୍ବ ଦୁଃଖ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖରେ ଦର୍ଶନ ତାହାକୁ ମିଳଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଏକାମ୍ରଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଜପେ ଯେଉଁ ନର ନୋହିଲେ ଜପଇ ତାଙ୍କ ଆଗେ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମାସକେ ମିଳଇ ତାଙ୍କୁ ମନ ବାଞ୍ଛା ଫଳ ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନବିଚାର ତପଶୀଳ ମାସେ କହିଲେ ଏଠି ଏକାମ୍ରେଶ୍ୱର ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଯିଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ ମାସ କାଳ ଦର୍ଶନ କଲେ ମାତ୍ର ମାସ କରେ ଆକୁ ସକଳ ଫଳ ମିଳିଯାଏ
कहले प्रथम हेले एकाम्रेश्वर द्वितीय हेले भुवनेश्वर आउ कौन नना से क्षेत्रे एकाम्रेश्वर आग उत्पत्ति एक था होइले जिनी भुवन रे ख्याति द्वितीय लिंग भुवने सोर बोली नाम दर्शन करते दंडी न पारई जम तृतीय देवी नाम ख्यात गोपालिनी साक्षात पार्वती जैसे त्रैलोक्य जननी ताहांक उतारू जात हेले अष्ट शक्ति तदंते शिवंक ठारू जात अष्टमूर्ति आद्यरू एकांक कथा मु तुम्भ अग्रते कहिछि जे जेउ स्थाने अछंती जे मन्ते आबर कहिबा एबे शुण सर्वमुनि पवित्र होइब क्षेत्र महात्म्य कुशुणी प्रथम गणत वाराणसी क्षेत्रे थिले एकाम्र क्षेत्र कु शिव स्मरन्ते अइले गणना कहले एठी आदि क्षेत्र होउचंती प्रभु एकाम्रेश्वर से होउचंती मूल दिय ना तापरे आसिले भुवनेश्वर ना तापरे ना एठी देवी अछंती गोपालिनी नाम रे देवी भगवती पार्वती अपूर्व रूप तांकर जी दर्शन करिवो थरकरे ताकु सकल पुण्य मिली जीवो जो गोपालिनी ठारू अष्टशक्ति जात होइतिले शिवंकठू मध्य अष्टशक्ति जात होइतिले से कथा जणाउचंती शास्त्रकार बड़ चमत्कार ढंगरे आम माटी आम भूमि आम माटी को जदि आमे न जानिबा जानिबो किए आम माटीर महिमा आमको हृदयंगम करने को हब नना तापरे नना एकाम्र क्षेत्र कुशिव स्मरन्ते होइले कार्तिक गणेश भुंग रटी नंदीश्वर वीरभद्र आदि जेते गण प्रभुकर रुद्र अंग बड़ आदि तहिरे जेतिले से आसी एकाम्र क्षेत्रे प्रवेश होइले से दिनु होइति माघ कृष्ण चतुर्दशी श्रवणाम करे भोग करुछंती शशी वाणिज्य करण सुकर्मा नामे जोग मकर संक्रांति 15 दिन भोग कार्तिकेय गणनाथ प्रमथंक तुले पितांक चरणे आसी नमस्कार कले सुकल्याण देई ताकु संतोषरे हर बोइले पुण्य क्षेत्रे प्रदीक्षण कर कहले श्रवणा मकर भोग होउथिबो सेउटू 15 दिन ये पुण्य लग्न जेतबेले पड़ीथिला आसीथिले क्षेत्र को किए ना गणेश कार्तिक इत्यादि एवं तांको भगवान शंकर कौन कहले कहले बाबा रे जदि एठिकी आसीच ताहले ए क्षेत्र को प्रदक्षिण कर दे की जाओ प्रदक्षिणम पदे पदे पादे पादे प्रदक्षिण कले सकल पुण्य मिली जाए सकल जस मिली जाए सबु किछि प्राप्त हो जाए अतएव प्रदक्षिण सबु किछि प्रदान करे से एक कथा मध्य एकाम्र क्षेत्र रे हिथिला स्मरण करूचंती किए ना शास्त्रकार काहेकि करूचंती ना हे माटीर पुओ माटीर महत्व को बुझ माटीर गारिमा को बुझ घरे घर पुओ अछि बाहर पुओ को काखेइबार एते आकर्षण काहेकि काहेकि एते मोह तापरे नना प्रभु मुखरु एस नक आज्ञा शुणी क्षेत्र प्रदीक्षण करी गले भाई बेनी नंदी भृंग रटी आदि प्रमथंक तुले भुवनेश्वर क्षेत्र को प्रदक्षिण कले
ଚକ୍ରାକାରେ ବୁଲି କର ଦିଶେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦେଖିଲେ ଦିଶନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମାନସ ଭାବନ ବାସନ୍ତି କୁସୁମ ମାନେ ଫୁଟି ମହ ମହ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁ ଅଛି ଗହ ଗହ ଅଣ୍ଡିର କୋକିଳେ ଭାସୁ ଛନ୍ତି କଳ କଳ ବୁଲନ୍ତି ବିବିଧ ଜନ୍ତୁ ମାନେ ପଲ ପଲ ଶୀତଳ ପବନ ବହୁଅଛି ଧୀର ଧୀର ବହଇ ଯେ ଗନ୍ଧ ବତି ନଦୀ ଝର ଝର ସଦା ଚଳ ଋତୁ ତହିଁ ବାସ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ସ୍କନ୍ଦ ଗଜପତି ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଗଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ବିନ୍ଦୁ ହ୍ରଦ ଜଳେ ପଶି ସ୍ନାନ କଲେ ପୁଣ ଶଙ୍କର ପାପିକା ମଧ୍ୟେ ବୁଡ଼ି ସ୍ନାନ କଲେ ତହୁ ସେ ଅନନ୍ତ ବାସୁ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଆସି କଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ତ୍ରିଲୋଚନ ବୋଲନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ ପ୍ରମଥକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲେ କ୍ଷେତ୍ର ମୋର କେମନ୍ତ ଟଇ ପଚାରିଲେ ଶିବ ଶଙ୍କର କାହାକୁ ଶିବପୁରାଣ ବିରାଟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେବେ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଦିଅ ବୁଲିଲେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସରିଲା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସରିବା ପରେ ଆସିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସାଗରକୁ ସ୍ନାନ କଲେ ତାପରେ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କଲେ ନା ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ କିଏ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଭଲ ମନ୍ଦ ହାନି ଲାଭ ସୁରକ୍ଷା ସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବାସୁଦେବଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଥିବେ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ହେଇଥିବେ ଶିବ ଯୋଉଠି ଶିବ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ରକ୍ଷା କରିବାର ଶକ୍ତି ହେଇଥିବେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ବସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ କ୍ଷେତ୍ରପାଳକ କିଏ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ସେଥିପାଇଁ ଦେୟ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିବେ ରହିଲେ ଶିବ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ଆଜି ବି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ କୁଦ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶିବ ଯୋଉଠି ବିଷ୍ଣୁ ସେଇଠି ବିଷ୍ଣୁ ଯୋଉଠି ଶିବ ସେଇଠି ଆଉ କଣ ନନା ଏକାମ୍ର ବନରେ କର ଇଦେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ପାପ ତାର ହୁଅଇ ଖଣ୍ଡନ କ୍ଷେତ୍ରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଯେବେ ଅର୍ଜଇ ଅପରାଧ କିୟ ବା କରଇ ଯେବେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସଧ ସେ ପ୍ରାଣୀ କରଇ ଦେବେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ସେ ପାପ ଅଙ୍ଗରୁ ତାର ହୁଅଇ ଦହନ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ବିଧି ଯାହା ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ତାଏବେ କହିବା ସର୍ବେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ଦେଶନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଦିବାକର ମେରୁଗିରି ସେ ରୂପେ ବୁଲିବ କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଛାତି କମନରେ କରୁ ଥିଲେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ଧାରେ ତ୍ରିଲୋଚନ ଯାହାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚମଥ ଭଲ ଭ୍ୟହୀନ ତାର ଥାଏ କେଉଁ କଥା ସେ କୋଟି ଜନ୍ମରୁ ଅଜି ଥାଏ ଯେତେ ପାପ
ভ্রমণ মাত্রকে তাহা সবু হয়ে লোপ। କହିଲେ ଯେତେ ପାପ କରୁଛ କର, ଯୋଉ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ବିଧି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏଇ ନୀତିରେ ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ, ଯିଏ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବ ସେ ଯେତେ ପାପୀ ହେଇଥାଉ ତାର ସକଳ ପାପ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର ବନ କଥା ଉଠେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହିସାବ କରୁ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭଠୁ କୁଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ ସ୍ତମ୍ଭ କୋଉଠି ରହିଲେ ନା ଯାଜପୁରରେ, ସ୍ଥାପନ କିଏ କଲେ ନା ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ କପିଳ ସଂହିତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରି ଯାଜପୁର ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ ବିସ୍ତୃତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏକାମ୍ର ବନ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଯାହାକୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓ ଖାଲି କଣ ଆମେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଲିଦେଲେ ହେଇଯିବ କି? ତାର ପରିବେଶରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଯେତେକ ଅଛନ୍ତି ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଦେବାଦେବୀ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଏଇ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଫଳ ସେଇଟା ମିଳିଯିବ। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ଫଳ ପ୍ରଦା ଏ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଆମକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ନା ତାପରେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଲା, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ବୁଲେ ଯେଉଁ ନର ପିତୃ ଏ ବସନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନରେ ତାର କ୍ଷେତ୍ର ବାସ କରି ପାପ ଅର୍ଜିଥିବ ଯେତେ କ୍ଷେତ୍ରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲେ ନର ହଇଲବେ। ଛାୟା ଯାତ୍ରା କଥା ଏବେ ଶୁଣ ମୁନି ଗଣ ସନ୍ତୋଷ ମନରେ ତାହା କରେ ଯେଉଁ ଜନ ତାହାକୁ ମିଳଇ ନିଚେ କୟାସରେ ବାସ ଏ କଥା ଅଟଇ ଧ୍ରୁବ ମିଥ୍ୟା ନାହିଁ ଲେଶ। କହିଲେ ଏଇ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ନିକଟତର, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆମର, ତାର ମହତ୍ଵ ଆମେ ବୁଝିନୁ। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର ରଜା ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏ ଭାବକୁ, ଏ ଭାଷାକୁ, ଏ ଚେତନାକୁ, ଏ ସତ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିନେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିବା ଉଚିତ, କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲିଲେ କ'ଣ ଫଳ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ଯାଏ ଦୁଇ ନନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଶିବ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।